Hi all, welcome to this focus session on semiconductors, one of the most important topics in Kerala PSC Polytechnic Lecturer exam in electronics engineering. So this video will help you master the very fundamentals from intrinsic and extrinsic semiconductors to diodes, LEDs and more. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് what is a semiconductor? Like അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. So, a semiconductor എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, so what is the semiconductor? A semiconductor is a material that has a conductivity between a conductor like copper and an insulator like rubber. ഇപ്പം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ അല്ലെ കടത്തിവിടുക അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ the material the materials that has a conductivity between conductor and insulators അല്ലെ. കണ്ടക്ടറിനും ഇൻസുലേറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അതായത് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി കണ്ടക്ടിങ് ആണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫുള്ളി പാസ് ചെയ്ത് വിടും. അതുപോലെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് വിടുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് 14 എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുക സിലിക്കൺ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിലിക്കണെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സിലിക്കൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് മെറ്റീരിയൽ. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്, സിലിക്കൺ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സിലിക്കണെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ കോമൺലി നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, നമുക്കറിയാം സിലിക്കണിന്റെ ഫോർമുല ഇസ് ലൈക്ക് SI. What is it has an atomic number അല്ലെ, atomic number of silicon. Atomic number. It has an atomic number. Atomic number. Sorry. Okay. It has an atomic number, isn't it? It has a atomic number. What is the atomic number of silicon? The atomic number of silicon is 14. Atomic number is 14. So how can we write its electronic configuration? The atomic number is 14 means it means that it has 14 protons in its nucleus. 14 protons in its nucleus. The same way it has 14 electrons in its shells. 14 protons in the nucleus and 14 electrons in the shell. So we have studied different models of atoms, and of that we have Bohr model and so on. So first of all, we can write the electronic configuration of our, not the Bohr model, the other model, we can write the electronic configuration. So 14 protons and 14 electrons. Therefore, the atomic number is 14. As it has 14 electrons, atomic number is 14. So what is the electronic configuration? So we can say the electrons are like 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 and 3p2. Here, this one is the K shell. Second one, this is L shell, and this one is the outermost shell, M shell. So if you are following the Bohr model of atom, you can see like this, we have a silicon cell like this. We have around this, we can have a, see like we have a K shell, L shell,
M shell. It's like this. Okay, and here we can have two electrons. Then here we will have two second shell. Second shell have s orbitals and p orbitals. So say two plus 6. This will be having 8 electrons. So we can write Bohr model if we look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8 electrons. And the outermost shell, you can see here that we have 4 electrons in the outermost shell. That is, in the third shell, we have 4 electrons. So in our early classes, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളു. ഓക്കെ, ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്രയുണ്ട്? 4 ഉണ്ട്. അപ്പോ എന്താണിത് പറയുക? നമുക്കറിയാം, ഒരു ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് സം അതർ, നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റേബിൾ മീൻസ് ഇതിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്തായിരിക്കണം? ഒക്ടക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്, ഒക്ടക്റ്റ് ആവണമെന്ന്. അപ്പൊ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് സിലിക്കൺ എന്തൊക്കെയുള്ളൂ? ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ. സോ 1, 2, 3 ആൻഡ് 4 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതിന് 4 ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 4 ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടെ മേടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സിലിക്കണിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ഒക്ടക്റ്റ് ആവും, സിലിക്കൺ സ്റ്റേബിൾ ആവും. സിലിക്കൺ ആറ്റം ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടക്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലുണ്ട്. ഈ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാലൻസ് ഷെൽ എന്നാണ്, അല്ലെ? ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് വാലൻസ് ഷെൽ. വാലൻസ് ഷെൽ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയുണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് 4 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് 4 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അതിന് 4 കോവാലന്റ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ ബോർ മോഡൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് നീഡ് 4 മോർ ടു ഗെറ്റ് ഒക്ടക്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം, ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം, ഇറ്റ് ഈസ് ടെട്രാവാലന്റ്. ടെട്രാവാലന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ സെമികണ്ടക്ടർ, ഫോമിങ് എ സെമികണ്ടക്ടർ. അതായത് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റുള്ള നമുക്ക് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് മേടിച്ചിട്ട് സിലിക്കൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മറ്റുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം എ സെമികണ്ടക്ടർ. ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് എ സെമികണ്ടക്ടർ? സെമികണ്ടക്ടർ നമുക്ക് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമികണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ. സോ സെമികണ്ടക്ടറിന്റെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ. ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് it can have extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. അപ്പോൾ ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണെന്നറിയോ? പ്യുവർ സിലിക്കൺ, അല്ലെ? പ്യുവർ സിലിക്കൺ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്യുവർ ജെർമേനിയം. പ്യുവർ സിലിക്കൺ ആൻഡ് പ്യുവർ ജെർമേനിയം ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ്. അതായത് ഇവർക്ക് എന്താണ്? ദേ ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ദേ ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് protons and equal number of they have equal number of electrons and equal number of എന്തുണ്ട്? ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, അത് നമ്മൾ ഹോൾ പറയാം. അപ്പം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അവരെല്ലാം ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയും. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ
അല്ല, അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം അല്ലെ. ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഹാവിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽ. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽ ഉള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, നമ്മളൊരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ വിളിക്കുക. അതായത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, നമ്മളൊരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ, നമ്മളിപ്പം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ ഫോസ്ഫറസ്. നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൗവർ ഈ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയോ, ഒരു ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുക. അതിൽ ഇത് ഓരോ ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റിയ, ഹൗവർ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം ഈ വാലൻസ് ഷെൽ എല്ലാം ഫിൽഡ് ആണ് അല്ലെ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനും ഹൗവർ തെർമൽ എനർജി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫ്യൂ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ വീക്ക് കണ്ടക്ഷൻ. കുറച്ച് ഒരു തെർമൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്താവും, ഈ ഹോൾ ഒരു ഈ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് അത് മാറി ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് മൂവ്, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. ഈ ഹോളിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എന്നാണ് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. ഹാവിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽ ആണ്. പക്ഷെ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തെർമൽ എനർജി കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫ്യൂ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് ഹിയർ. ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഹോൾ പെയറും ഉണ്ടാകും. അതായത് വൺസ് തെർമൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും, ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താവും, ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഉണ്ടാവും. അതങ്ങനെ ഒരു വീക്ക് കണ്ടക്ഷൻ, ഒരു വീക്കായിട്ട് അതൊരു കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആവും. ഫുൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ല, ഒരു വീക്ക് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആവും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറൊരു എലമെന്റിന്റെ കാര്യം പഠിക്കണം, അതായത് ഫോസ്ഫറസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ്, അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് 15 ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ്. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് 15 ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. ഈ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ, സോറി നോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് 15, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഫോസ്ഫറസിന് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് ഉണ്ട്. സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിനോട്ട് Z വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ആണ്. അപ്പോ ഈ 15 അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് 15 പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് 15 protons and 15 neutrons. 15 protons ഉണ്ട്, 15 neutrons ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2 and 3p എന്തുള്ളൂ, 3 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ 1s2 നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്, K ഷെൽ. 2s2, 2p6 എത്രയാണ്, L ഷെൽ ആൻഡ് M ഷെല്ലിലുള്ളതാണ് ആരൊക്കെ, 3s2 ആൻഡ് 3p3 M ഷെല്ലില്. സോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുക, ഇതിന്റെ വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് പറയുക. സോ നമുക്ക് 2+3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത്, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്രയാണ്, ഇതിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ദിസ് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് പെൻഡാവാലന്റ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സിലിക്കൺ എന്തായിരുന്നു, സിലിക്കൺ ടെട്രാവാലന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫോസ്ഫറസ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പെൻഡാവാലന്റ്. ആൻഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിലിക്കണില് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കൺ നമ്മളൊരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് പ്യുവർ സിലിക്കൺ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ പ്യുവർ സിലിക്കണിൽ തെർമൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക്
എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ, ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കതിനെ കണ്ടക്റ്റീവ് ആക്കാം. അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുക. പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ബൈ ദംസെൽസ് ദേ ആർ നോട്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ. അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ അല്ല പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആവില്ല. ശരിയാണ്, പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ തെർമൽ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. ദ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് must be refined to a high level of purity as a starting point prior to the addition of specific impurities. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പെസിഫിക് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ആൻഡ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് ഡിസൈർഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി, ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിസൈർഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈർഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേര്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം ആണ് വെക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫോസ്ഫറസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസൈർഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക. അതായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു പെൻഡാവാലന്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സിലിക്കൺ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെൻഡാവാലന്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ? ഫോസ്ഫറസിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ എന്താകും? ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടുതലാവും അല്ലെ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലാണ്. സോ അപ്പൊ എന്താ, ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസൈർഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ്? പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് അറിയാം, അതൊരു വീക്ക് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എപ്പോ? തെർമൽ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാം. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡോപ്പിംഗ്. എക്സ്റ്റേണൽ, ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസൈർഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്പിംഗ്. ഡോപ്പിംഗ് ഇൻക്രീസസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ കമ്പാരബിൾ ടു മെറ്റൽ ദാൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസുലേറ്ററിനും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസുലേറ്ററിനും എന്താണ്, കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇടയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള, ഇടയുള്ള റേഞ്ചിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റർ. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിന് മോർ റിസംബ്ലൻസ് ഇൻസുലേറ്ററിനോട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോപ്പിംഗ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെമി കണ്ടക്ടർ ടു മോർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ കമ്പാരബിൾ ടു ദാറ്റ് എന്താണ്, മെറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ പോലെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിനോട് അടുത്ത ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ, സോ ഇനി നമ്മൾക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ്, പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ഇനി എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം. എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ, നിങ്ങളിപ്പം സോ നമ്മളിപ്പം ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു? നമ്മൾ സിലിക്കണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സിലിക്കണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫോസ്ഫറസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോസ്ഫറസ് എന്താണെന്ന്. സിലിക്കൺ എന്താണ്? ടെട്രാവാലന്റ് ആണ്. ടെട്രാവാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പെന്റാവാലന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഫോസ്ഫറസ് ഇസ് പെന്റാവാലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? പെന്റാവാലന്റ് ഫോസ്ഫറസ്, ദാറ്റ് ഇസ് പെന്റാവാലന്റ്. സോ 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ, ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതിലെല്ലാം എന്താണ്? സിലിക്കൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ സിലിക്കണിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ 5 ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ള എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യും? ഫോസ്ഫറസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഡോപ്പ് ചെയ്യും. ഫോസ്ഫറസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ എന്താണ് കൂടുതലുള്ളത്? ഹോൾസ് ആയിരിക്കും, ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കുമോ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി? ഇതൊരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് മാറി. എൻ ടൈപ്പ്
സെമി കണ്ടക്ടർ. ഇവിടെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും? അതായത് മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ളത് ആരായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഈ എല്ലാ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിനും എന്തേ ഉള്ളൂ? 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള വാലൻസ് ഷെല്ലില് നമ്മൾ അങ്ങനെ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമുള്ള വാലൻസ് ഷെല്ല് ഉള്ള ഈ സിലിക്കൺസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫറസിനെ, ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി, ഒരു ഡിസൈർഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആണ് ഫോസ്ഫറസ്, ഒരു പെന്റാവാലന്റ് എലമെന്റ് ആണ് അത്. അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്കിപ്പോ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? ഫോസ്ഫറസ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സിലിക്കണുമായിട്ട് ബാക്കി 4 ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഫോസ്ഫറസിന്റെ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ബാക്കി 4 കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തുള്ളൂ. ഫോസ്ഫറസിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ? 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. സോ അപ്പൊ എന്താ? ഇവിടുത്തെ ചാർജ് കാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഫോസ്ഫറസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുക. സിലിക്കൺ ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫറസ്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കാം. പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിലിക്കൺ, ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ, വാലൻസ് ഷെൽ. ഈ ടെട്രാവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കനെ നമുക്ക് അതുപോലെ ട്രൈവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യാം. ട്രൈവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എന്തേ ഉള്ളായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഓൺലി 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. സിലിക്കന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? നമുക്കറിയാം 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ട്രൈവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ട്രൈവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൈവാലന്റ് എലമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ബോറോൺ ആണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? സിലിക്കണിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 3 ഇലക്ട്രോൺസും എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പൈൻ ചെയ്യും. So provides electrons. So an n-type semiconductor is doped with a pentavalent impurity where electron is the majority carrier. So in the 3 ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബോറോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഹോൾ ഇങ്ങനെ അവശേഷിക്കും. ഇറ്റ് ഹാസ്, സോ അതായത് ഇപ്പം സിലിക്കണിൽ കുറെ സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുറെ സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ പി ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഇസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് എ ട്രൈവാലന്റ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, so it is doped with a trivalent element, 3 valence electrons. So boron അല്ലെങ്കിൽ ഗാലിയം, ഇൻഡിയം ഒക്കെ പോലെയുള്ള ട്രൈവാലന്റ് എലമെന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താകും? ഒരു ഹോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവശേഷിക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയർ എന്താകും? ഹോൾസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഫിൽ ആവും. പിന്നെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി. സോ ദീസ് ഡോപ്പൻസ് ക്രിയേറ്റ് ഹോൾസ് ഓർ മിസ്സിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദ ഹോൾസ് ആക്ട് ലൈക്ക് എന്താവും? ഈ ഹോൾസ് എന്താ? ഹോൾസിന്റെ ചാർജ് എന്താ? പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ആരാണ്? ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. ദേ ക്യാരി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ വി കോൾ ദം ആസ് പി ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. അതായത് ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടുക. ഇനി പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. അവിടെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും? ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അഭാവത്തിലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോൾസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇനി നമുക്ക് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവിടെ ഹോൾസ് ഇതിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ വി സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ
ഈ മെറ്റീരിയലിലൂടെ വായിക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇവിടെ ആന്റിമണി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അതായത് മെജോറിറ്റി ഉള്ള ആറ്റംസ് എന്താണ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ ആണ്. സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. ആ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ സിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ബേസ് മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ. സിലിക്കൺ എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് കോവാലന്റ് ബോൺസ് ഹിയർ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നത്? ആന്റിമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡോപ്പ് ചെയ്തു. ഡോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന സിലിക്കൺ അതെന്തായിരുന്നു? പെന്റാവാലന്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് എല്ലാമായിട്ട് കോവാലന്റ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്തു. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എന്തായിട്ടു? ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്ത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എന്താകും? അതിന് മെജോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും. അതിന് ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടും അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ. സോ ആൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവിങ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ത്രൂ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുക? പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ? പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കണം അവിടെ മെജോറിറ്റി കേസ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടെട്രാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്? സിലിക്കൺ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെട്രാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെ? ആ ടെട്രാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബോറോണിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബോറോൺ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്തു. ഈ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഇൻട്രിൻസിക് പ്യുവർ സിലിക്കണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോറോൺ വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തു. ബോറോൺ വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? എല്ലാ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിനും എന്തുണ്ട്? 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ. ബോറോൺ എത്ര ഉള്ളൂ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ? 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് സിലിക്കണിന്റെ 3 തൊട്ടടുത്തുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റം 3 സിലിക്കൺ ആറ്റംസുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ അടുത്ത സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പകരം അവിടെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഒരു ഹോളാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ അത് ഹോൾസ് അതായത് ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ടായി. ആ വോയിഡ് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈ ബോറോൺ ഈ മെറ്റീരിയലിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ടെട്രാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. p-type semiconductor it is doped with trivalent impurities and these dopants create holes അല്ലെങ്കിൽ എന്താകും? മിസ്സിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ആക്ട് ലൈക്ക് എന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു ഒരു ദിസ് ബി ക്രിസ്റ്റൽ വിത്ത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. അതായത് ഇതിനെല്ലാം എന്താണ്? ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. നമ്മൾ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തിനാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതൊരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരാണ്? ഹോൾസ് ആണ്. എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് 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 എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വെച്ചു. ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ്? ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പി ആൻഡ് എൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ദേ ഹാവ് നോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക. ഇതിപ്പോ 2 ഡിഫറെന്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്തു. 2 ഡിഫറെന്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിൽ ഒരെണ്ണം എൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിട്ട് ആ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ ഒരു പി റീജിയണും ഒരു എൻ റീജിയണും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോവാം. നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനി നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക. ഈ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിട്ട് വി ആർ മേക്കിംഗ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് നമ്മളൊരു പി റീജിയണും എൻ റീജിയണും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഇസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് പി ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡെവലപ്സ്. അതായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ
പഠിക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസിനെല്ലാം എടുക്കാം. ഇവിടെ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഫുൾ ഹോൾസ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഫുൾ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇത് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, ഇത് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് എൻ ടൈപ്പ്, ഇത് ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, എ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡോപ്ഡ് വിത്ത് പി എൻ, ഒരു ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് ആയിട്ടും ഈ സൈഡ് എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടും ഡോപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് there it will happen, എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. സോ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. ദ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാസ് മൊബൈൽ, എന്തുണ്ട്, എൻ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ നെഗറ്റീവ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരാണ്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരാണ്, പി ടൈപ്പിന്റെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരാണ്, ഹോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്ത് പറ്റും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പറ്റും, സോ നിയർ ദ ജംഗ്ഷനോട് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ദ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഹോൾസിലേക്ക് ഉള്ള, അതായത് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകും. എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിന് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ എന്താകും, ഈ ഭാഗം ശരിക്കും എന്താകണം, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽഡ്. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിഫ്യൂസ് അക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഹോൾസ് ഓൺ ദ പി ടൈപ്പ്. പി ടൈപ്പിലെ ഹോൾസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹോൾസ് എന്താണ്, നമുക്ക് ഹോൾസ് അതായത് ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഗെയിൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിഫ്യൂസ് അക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ഹോൾസ് on the p-type material. Thus, the region of the p-type material will get a negative charge out. Region of this p-type material near the junction takes a net negative charge. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസ് എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താകുക, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഗെയിനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ലൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഗിവ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗം എന്താകും, ഒരു നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് since the electrons departed the n-type region, it takes on an localized പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അതായത് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ എന്താകും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അതായത് എൻ ടൈപ്പ് റീജിയൻ എന്താ പറ്റുക, എൻ ടൈപ്പ് റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പി ടൈപ്പ് റീജിയനിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പി ടൈപ്പ് റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ടൈപ്പ് റീജിയന്റെ സൈഡിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു നെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾക്കൊള്ളും. ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇങ്ങനെ ഈ ജംഗ്ഷൻ ഇതിന്റെ ബോർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് തിൻ ലെയർ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ലെയർ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് തിൻ ലെയർ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് between these charges, this has been depleted by majority carriers and this is known as the depletion region. ഇവിടെ എന്ത് പറ്റുക, ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഇങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് റീകോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഇനി പിന്നെ ചാർജസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുക. ഇവിടെ ചാർജസ് ഇല്ലാത്തൊരു റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് റീജിയൻ ഹാസ് been depleted by majority carriers and this is known as depletion region. So and what happens, this region becomes non-conductive intrinsic semiconductor material. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആകും. അതായത് നിയർലി ഇത് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും, ഈ ഭാഗം, ഈ ഒരു തിൻ ലെയർ മാത്രം എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് an insulator. It acts nearly as an insulator. And this separation of charges at the junction, ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് അറ്റ് ദ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ്, ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ്, ഇറ്റ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താ, ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം, ഒരു തിൻ ലെയർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ബാരിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് what, potential barrier. Okay. And this potential barrier must be overcome by an external voltage. ഇപ്പൊ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ടായി. ഇനി ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ
സ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ടു മേക്ക് ദ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നു ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് ഹാസ് ബിക്കം ഒരു ഇൻഹെറന്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ നിയർലി ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ നടക്കാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും പറ്റുള്ളൂ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി ഫെർദർ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെർദർ കണ്ടക്ഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ മസ്റ്റ് ബി ഓവർകം ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ടു മേക്ക് ദ പി എൻ ജംഗ്ഷനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ മാനുഫാക്ചർ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഡോപ്പ് ചെയ്തു, എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പി ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലാണ്. ആ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് നടക്കും, ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മളിതിനെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഈ എൻ ടൈപ്പിനെയും പി ടൈപ്പിനെയും ഡോപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബയാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതിന് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. അതായത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ, ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലിൽ എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും ഡോപ്പ് ചെയ്ത് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇനി ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബയാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വി കൻ അപ്ലൈ ബയാസ്. സോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബയാസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കാം. സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലിൽ നമുക്ക് പി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് പി ടൈപ്പ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹോൾസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് 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 എന്ന് കൊടുത്തു, ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ, ഇനി നമ്മൾ ബയാസ് കൊടുക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ബയാസ്. ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതെല്ലാം ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് എന്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻ ടൈപ്പില് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പി ടൈപ്പില് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, പോസിറ്റീവ് ചാർജും കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ഫോർവേഡ് ബയാസ്. ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലില് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ എൻ ടൈപ്പ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവും, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിയർ ആരാണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ്, നമുക്കറിയാം ഹോൾസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് അറിയാം. ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ. പി ടൈപ്പില് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുക്കുക. ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബാറ്ററി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പി ടൈപ്പ് ഓർ പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ് കാഥോഡ്. ഇതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് വിൽ റിപ്പൽ അല്ലെ. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടോട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ദിസ് വിൽ റിപ്പൽ ആൻഡ് ഇത് എന്താവും, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, ദിസ് റിപ്പൽസ് ക്യാരിയേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ റീകോമ്പിനേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എന്താകും, ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെ
പഴയ പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹോൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ദ റീകോമ്പിനേഷൻ their electron pair recombination will takes place and it will result in a ഒരു ബാറ്ററി കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഒരു ബാറ്ററി കറണ്ട് സോറി സോറി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അല്ല, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇങ്ങോട്ടാണ്. കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ടാകും. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതാണ് സോറി ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഇതാണ് നടക്കുക. ഇനി ഇനി റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുക. വലിയൊരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇവിടെ ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇനി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്. ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താകും? ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ബൈ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്. ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്നാണ് പഠിക്കാം. റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. റിവേഴ്സ് ബയാസില് സോറി വൺ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അത് വായിക്കണമെന്നും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പി ടൈപ്പ് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? സോറി നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. സെയിം റിവേഴ്സ് ബയാസില് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? പോസിറ്റീവ് മറ്റേ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, അതായത് കാഥോഡിലേക്കും പിന്നെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡ് ദിസ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ആനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും. അതായത് പി ടൈപ്പ് റീജിയണിലേക്ക്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹോൾസ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഉള്ള റീജിയൺ ആണ് ഇതല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾസ്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? റിവേഴ്സ് ബയാസ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു റിവേഴ്സ് ബയാസ്. റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. റിവേഴ്സ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് or reverse battery bias, it attracts the carriers towards the battery terminal. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടേക്കാകും? ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ ടെർമിനലിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആകും. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ മാറി ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അതായത് ടെർമിനലിന്റെ സൈഡിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടെർമിനലിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പി ടൈപ്പിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം എങ്ങനെ ആകും? അതും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി വന്നിട്ട് അത് ടുവേർഡ്സ് ടെർമിനലിലേക്ക് വരും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ആൻഡ് അപ്പൊ ഇത് പറ്റും ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ തിക്നെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് നോ സസ്റ്റെയിൻഡ് ബാറ്ററി കറണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യോ? ബാറ്ററി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയേ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് തമ്മിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ എന്തില്ല? ദർ ഇസ് നോ കണ്ടക്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബാറ്ററി പൊളാരിറ്റി ഈസ് കോൾഡ്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ. ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വലുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ
അതായത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബാറ്ററി പൊളാരിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന്. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക റിവേഴ്സ് ബയാസ്. അതായത് പോസിറ്റീവ് എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക, പി ടൈപ്പിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക, അതിന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ഡയോഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡയോഡ്. ഓക്കെ, സോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്നാന്ന് പഠിച്ചു.